you should target the keyword with its own page. Number 3, use the people also ask box to find points worth covering. Here you'll see common questions people are asking like, what is the healthiest protein powder? And which whey protein is best for muscle building? Finally, you can scroll down to the bottom of the page. Now the downside to these methods is that you're kind of guessing. So a better way to do this is to use Ahrefs Content Gap tool, which is going to show us common keywords that the top pages rank for in group. And to me, this is much more valuable since you're essentially looking at the exact keywords Google has ranked a single page for. So why wouldn't your page be able to rank for those same keywords? So I'm in the Content Gap tool, and you'll see that I pasted in a few of the top ranking pages for the query Best Protein Powder in the top section, and I've left the bottom section blank. What we're asking the tool to do here is show common keywords that any of these pages rank for, where at least one of them ranks in the top 10. And this is to ensure that our results are relevant, since keywords in position 50 probably won't be very helpful. So let's run the search. And now you can see data that shows you which subtopics you should cover. To narrow our list down even further, let's change the number of intersections where all 3 pages need to rank in the top 100. And we're down to around 140 relevant keywords to skim. So you should talk about whey protein. You'll also see that for women is a recurring theme here. And people are also specifically looking for vanilla protein powder. Now that you have a data-driven outline, you should be able to write your post and create content that perfectly matches the intent of your future business. Let's move on to step 3, which is to use short descriptive URLs. In our study on various on-page ranking factors, we found a clear correlation between the number of characters in the URL and a page's ranking position in Google. Now, correlation doesn't mean causation, so I don't want you Hello, Rafi bhai. URL slot. So in this case, I'd leave it as just best protein powder because it's short and descriptive. Now there are a couple other benefits worth noting. First, people are most likely to click search results that best match their search query, and descriptive URLs can help cement your page as that. Second, descriptive URLs tend to include your target keywords, and since people often use URLs as anchor text when linking to a page, it may be helpful. Now, if you already have URLs that are long and or not descriptive, I wouldn't worry too much about changing them if you're getting a good amount of search traffic. For example, Medical News Today gets around 53 million search visits per month. And if we go to the top pages report, which shows us their pages with the most organic traffic, you'll see that their pages still get a ton of search traffic despite having numeric URL slugs. Now, step 4 is to add your target keyword in your title, meta description, and H1 tag if and when it makes sense. And there are 2 reasons why I highly recommend including your target keyword in your title tag, description, and H1 tag. Number 1, when we studied 2 million keywords, we found that there was a small correlation between rankings and the strategic placement of exact match keywords. And number 2, it can help searchers quickly understand that your page is the most relevant for their search query. For example, let's say you want to find an article with reviews on refrigerators. So you go to Google and search for refrigerator reviews. Now, if you were to see these 2 results, which one would you be more likely to click? Probably the first one, since it used the words you used in your search query. In other cases, exact match keywords can look quite spammy. For example, you wouldn't create a title like this, simply because the keyword has a bit of search volume. So bottom line, you don't need to stuff exact match keywords into your titles, or even content for the sake of it. You can use synonyms, stop words, and connecting words. Google is smart enough to figure things out, just make sure your content is on point. Alright, step 5 is a super low-hanging way to improve your on-page SEO, and that's to optimize your images with alt tags. Image alt tags allow you to provide descriptive text for images on your page. Here's what the code for a typical image looks like. When you add the alt attribute, you would basically describe the image by adding alt equals your description. Now there are a few reasons why this is important.
First, when your image fails to load on your page, the alt text will appear as a replacement to the image. Second, 8.1 million Americans have a vision impairment, and oftentimes they may rely on the screen reader. Alt text can help provide a more rich experience for your users. And third, alt text can help you rank for images in Google Images. John Mueller confirms this by saying, alt text is extremely helpful for Google Images if you want your images to rank. Looking at our Google Search Console data, you'll see that in the past, in impressions, images alone, which left thousands of clicks. Bottom line, it doesn't take much effort to add a few words. Alright, steps is to add data links. I'm sure you've all like star rating. This is the result. Using this isn't just about increasing visibility in Google search. Since not all schema types create additional, it's easier for search engines to understand what you're maybe ranking for the right terms. You can use Google Structured Data Markup Helper to quickly generate your own. So for this article, I'll select the title of the article and set the property as the name. And then I'll do the same thing for the author property. Once you're all done, click the Create HTML button and a piece of JSON code will pop up, which you can then add to your page as instructed here. For your WordPress user, there are plugins out there to make adding markup super easy. Feel free to check out our video on our WordPress SEO plugin setup. I've got a problem. Video mega upload হচ্ছে না, আমি লিংক করতে হচ্ছে না, কি করা যায়? বলতে পারতেছি না, দেখতে হবে। এই কোশ্চেনটা তো আমার বলতে পারতেছি না, কি করা যায়? আমি ট্রাই করলাম রাতে। এখন আমি এই ডিস্টার্বে আমার মেজাজ প্রচন্ড গরম আছে, এই প্রবলেম মেজাজ এইটা আগে ঠিক করে। এটা কি হয়ে আছে কালকে রাত থেকে তো এরকম। অন্য গেলে বন্ধ হয়, ফোন বন্ধ হয়ে গেছে। ডিলিট দিয়ে আবার আপলোড দে, ডিলিট দিয়ে আবার আপলোড দে।
গোসল দিবি গোসল দিবি আরে গোসল দিয়ে বাইরে হবি হ্যাঁ তুলে দিতে রাফি ভাই রোহিত ভাইয়া রিস্টেক ভাইকে একটা মেসেজ করে রাখেন তাদের ইম্পর্টেন্ট তাদের সাথে আমার কথা আছে তারা যে কোনো যখনই তারা দেখতে পারবে মেসেজ তখন ক্লাসে জয়েন করে এবং আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে ঠিক আছে ওকে ভাইয়া আমি আপনাদেরকে দুইটা জিনিস সম্পর্কে একদম ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট দেব এখন কতটুকু বুঝবেন কতটুকু নিতে পারবেন গুরুত্ব দিবেন সম্পূর্ণ আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার তবে দুইটা টপিকসই অনেক বড় প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে দেখাতে গেলে অনেক সময় লাগবে এবং আজকেও সময় লাগবে দুটো দেখাতে পারবো যাই হোক আমি আজকে এসইও নিয়ে কথা হচ্ছে তো অন পেজ আগে দেখা আসছে আমাদের অফ পেজের মধ্যে কি থাকে অফ পেজে কিভাবে করতে তো এসইও জিনিসটা যদি এসইও করতে যান কোন ওয়েবসাইটে বা যেটাই হোক এসইও করতে গেলে আপনাকে অন পেজ অথবা অফ পেজের মধ্যে কি আছে একটু শুনি আমি খুবই বিরক্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করতে না একবার বললে যেন দুইবার জন্য জিজ্ঞাসা করতে আপনাদের অ্যাটিটিউড খুবই বিরক্ত ভাই আমরা ব্যাকলিংক শিখছি ব্লক কমেন্ট তারপর গেস্ট পোস্ট ভাই বুকমার্ক ব্রোকেন লিংক গুলো খুঁজে সেখানে করা মূলত জিনিস হচ্ছে আপনার ব্লগ কমেন্টিং আরেকটা জিনিস দেখাই নাই না আপনাদের ফোরাম কমেন্ট বা ফোরাম পোস্টিং নামে ওটাতে পাবলিশ করার কোনো ওয়ে নেই ওটাতে সম্পূর্ণ নিজেদের ক্রিয়েটিভিটি থেকে ওখানে অ্যান্সার দিতে হয় নির্দিষ্ট টপিকসের উপর ওটা
ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো পিপলদের পিপলদের জন্য না। এক কথায় হচ্ছে যে আপনি জি যদি ভাই, আপনি পেজে দেখলাম আর কি টপিক দেখাইছিলাম, ওটা ছিল অ্যাঙ্কর টেক্সট মানে ফার্স্টে দেখাইছিলাম, এরপর ডু ফলো, তারপর নো ফলো, তারপরে হচ্ছে আপনার মনে হচ্ছে না ভাইয়া। আপনি এতক্ষণ পর রেসপন্স করলেন যে আমি লেটে শুনছেন? বলছিল সবাই, বলতেছিল সবাই আচ্ছা ঠিক আছে, একটু নেটেরও সমস্যা আমার, আচ্ছা ঠিক আছে, এই এখন ঠিক আছে উঠতেছি সমস্যা। ঠিক আছে সমস্যা ঠিক আছে সমস্যা নেই। আচ্ছা যাই হোক যাই হোক, তো অন পেজ এসইওর মধ্যে আমাদের মূল যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ব্যাকলিংক, ব্যাকলিংক, ব্যাকলিংকের মধ্যে ছিল হচ্ছে কমেন্ট, গেস্ট পোস্টিং, তারপরে সোশ্যাল বুকমার্কিং, তারপরে হচ্ছে লিংক বিল্ডিং। এই চারটা হচ্ছে টপিকস ছিল। এই চারটার সাথে আরো আদার্স কিছু জিনিস আমরা দেখি। তো এটা ছিল অন পেজ এসইওর মধ্যে আরো আদার্স কিছু টপিকস আছে। সরি অন পেজ এসইওর মধ্যে কিছু পার্ট আছে, যে পার্টগুলো না এখন আমরা দেখব দেখব মধ্যে কি কি পার্ট আছে। কি পার্ট আছে। আবু তালেব ভাই আবু তালেব ভাই তো 100 হয়ে আছে। রেসপন্স ইয়ে চলে আসবে, আপনি পাইছেন না? আচ্ছা তাহলে এখানে ব্যাকলিংক আর সরি অন পেজ এসইও আর অফ পেজ এসইওর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে অফ পেজ এসইও আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে বা পেজের মধ্যে যেখানে হোক না কেন সেটা যে কোনো প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। অফ পেজ এসইও হচ্ছে ওই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনার সিগন্যাল পাঠাবে, মানে ট্রাফিক ঢুকাবে বা ট্রাফিক জেনারেট করবে। ওই ট্রাফিকটা ওই পেজের মধ্যে কি দেখবে, সেই কন্টেন্ট সেই জিনিসগুলো সেই ম্যাটেরিয়ালগুলো অন পেজ ওয়েবসাইটের দেখবে টাইটেল থাকতে হবে, কন্টেন্ট সেটা অডিও ভিডিও ইমেজ যা হতে পারে, যে কোনো তারপরে ইন্টারনাল লিংক যেটা হবে, যেটা ইন্টারনাল লিংক অ্যাঙ্কর টেক্সট করা আছে, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল যদি এটাতে ইন্টারনাল লিংক করতে বাইরে ইন্টারনাল তারপরে হচ্ছে ইউআরএল জিনিস এই চার পাঁচটা জিনিস মোটামুটি আপনারা বুঝবেন। এখানে আছে why is on page important. Just traditional on page SEO is to make a different to Google or how search works মানে on page SEO কেন ইম্পর্টেন্ট, আর হচ্ছে Google 2020 সালে on page SEO কেন on page SEO কে ইম্পর্টেন্স দিছে। দেখেন relevance of the most basic information is relevant in is web page content as your search query appears on the page or the appear in the headline body of the information is more likely to be relevant. তার মানে Google যে রিপোর্ট Google on page priority দিচ্ছে এবং on page একটা অডিয়েন্স বা ট্রাফিক কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করতে আর তোর মোট ভিডিওর সামনে আসছে গাড়ি থেকে যা দিয়ে তুই ভালো তোমার এটাও তো আচ্ছা তাহলে এখানে কি হলো, কি দাঁড়ালো, গুগলের 2020 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বা 2020 সালের এপ্রিলে গুগল কোর আপডেট নিচ্ছে। তো এই কোর আপডেট বা গুগলের রিপোর্ট অনুযায়ী যেটা দাঁড়াচ্ছে যে অডিয়েন্স যদি কোনো কিওয়ার্ড লিখে গুগলে সার্চ করে, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? শোনা যাচ্ছে? জি ভাই। আচ্ছা
আচ্ছা গুগলে যদি কোনো অডিয়েন্স যদি কোনো কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করে তাহলে ওই গুগল ওই সব ওয়েবসাইটে ওই সব রেজাল্টই সেই অডিয়েন্সের সামনে নিয়ে আসে যেই সব রেজাল্টের মধ্যে ওই কিওয়ার্ডটা রিলেভেন্টলি বিভিন্ন জায়গায় থাকবে বিভিন্ন জায়গায় ওই কিওয়ার্ডটা থাকবে সেই কিওয়ার্ডের সেই ওয়েবসাইটে বা সেই রেজাল্টটাকে তার সার্চ রেজাল্টের মধ্যে নিয়ে আসে। এইটা হচ্ছে গুগলের লাস্ট আপডেট। এই কারণে আমি বলছিলাম যে ব্যাকলিংক করে শুধু একটা ওয়েবসাইটকে ফার্স্ট পেজে বা র্যাঙ্কে নিয়ে আসা পসিবল না। আমি বলছিলাম শুধুমাত্র ব্যাকলিংক করে আমি যখন ব্যাকলিংক দেখাচ্ছিলাম আপনাদেরকে তখন বলছিলাম শুধুমাত্র ব্যাকলিংক করে একটা ওয়েবসাইটকে বা একটা আর্টিকেল বা একটা কন্টেন্টকে গুগলের ফার্স্ট পেজে বা র্যাঙ্কে নিয়ে আসা পসিবল। তো এই কারণে আগে ছিল এটা পসিবল ছিল 12, 13, 14, 15 সাল পর্যন্ত এটা পসিবল ছিল। জুমায় করলে এই র্যাঙ্কে চলে আসে। এখন অন পেজ এসইও ইজ ইম্পর্টেন্ট। অফ পেজ আপনার লেখা আছে অন পেজ ভিতরে আপনি নেটফ্লিক্সের ফিচার্স দিয়ে রাখছেন বাট এখানে লিখে রাখছেন অন পেজ এসইও আপনার কন্টেন্টের ভিতরে আর্টিকেলের ভিতরে কোথাও নাই, কোনো লাভ নাই। আবার কি করলেন এখানে অন পেজ এসইও লিখলেন আপনার নিশ হচ্ছে অন পেজ এসইও বাট এইখানে আপনার ইনফরমেশন এক্সাক্ট কোনো ইনফরমেশন সারা দুনিয়া খালি লিখছেন অন পেজ এসইও একদম এ টু জেড সব পৃষ্ঠায় ইমেজ যা আছে কিছু নাই আপনার খালি অন পেজ এসইও লেখা আছে। এটাও আসলে রিলেভেন্স না। এই কারণে এইখানে রিলেভেন্ট more likely to be relevant. The information is more likely to be এই কথা এখানে স্পষ্ট লেখা আছে। ঠিক আছে দেখছেন সবাই? জি ভাইয়া। তার মানে আপনারা যদি মানে বাঙালিদের মাথায় তো অনেক বুদ্ধি এরকম ক্রিয়েটিভিটি থাকতে পারে ভাইয়া এখানে তো অন পেজ এসইও আছে তাহলে আমি সব জায়গায় অন পেজ এসইও লিখে দিলাম না, এরকম লাভ নেই। আপনাকে রিলেভেন্টলি এই জিনিসটা লিখতে হবে এবং সেটা যেন একটা মিনিং দাঁড়ায়, সেটা যেন একটা মেসেজ নিয়ে আসে। তার নিচে লেখা আছে ইভেন দ্য গুগল ইজ নট স্মার্টার দ্যান ইট ওয়াজ ব্যাক ইন দ্য ডে old is to start like looking of specific keywords on your page. ঠিক আছে? Google explores your site for keywords. আপনার গুগল সাইটের মধ্যে আমাদের যে ব্লগের মধ্যে আমরা ক্রলার দেখছি না, ব্লগের মধ্যে ক্রলার রোবট টিএক্সটি অন করে দিতে হয় না? রোবট টিএক্সটি দেখছেন? জি ভাইয়া, ওই যেটা অন করে না দিলে গুগল গুগল বলতে আপনার হচ্ছে অতর করবেন, মানে ওর রোবটটা আর কি রিড করবেন। ওইটাই তো হচ্ছে গুগল ক্রলার। তাই হচ্ছে গুগল ক্রলার। তো ওই গুগল ক্রলার যখন আপনার ওয়েবসাইটে রিড করতে আসবে তখন যদি আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনার কিওয়ার্ডটা যদি এক্সাক্ট পজিশনে এবং রিলেভেন্ট ভাবে না থাকে তাহলে গুগল ক্রলার অন পেজ করতে একটা ব্যাড স্কোর আপনার, যেটার কারণে আপনার আপনারা ফাইবারে অপটিমাইজ করতেছেন, আপনারা ফাইবারে এগুলো মিউজিক ছেড়ে দিয়েছে। তুমি ক্লাস করাচ্ছ? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এখানে ক্রলার যখন আপনার ওয়েবসাইটে না থাকে তাহলে যেমন আপনাদের অপটিমাইজ করার পরও দেখবেন যে কারো কি ফার্স্ট পেজে চলে আসতেছে, কারো কি হচ্ছে একদম লাস্ট পেজে চলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি ওয়েল অপটিমাইজ করছেন, বা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা ওয়েল অপটিমাইজ করছি, ফাইবারের কাছে বা গুগলের কাছে এটা ওয়েল অপটিমাইজ হচ্ছে না। তার কারণে আমাদের ফাইবারের মধ্যে র্যাঙ্ক আসছে, কারো সেম জিনিস সেম নলেজ হচ্ছে যে একজন
ইউজ করে হচ্ছে যে তার দিকটা ফার্স্ট পেজটা আবার সেম নলেজ একজন ইউজ করে সেকেন্ড পেজে বা 10 নাম্বার পেজে বা খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে এরকম হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে কিওয়ার্ড চুজিং এবং কিওয়ার্ড প্লেসমেন্টের যে ব্যাপারটা আছে কিওয়ার্ড এক্সাক্ট জায়গায় যে প্লেস করার ব্যাপারটা আছে এই জিনিসগুলো প্রবলেমের কারণে এই জিনিসটা এই জায়গাগুলো আপনাদেরকে সিনসিয়ার হতে হবে আরেক পেজ স্টাডি করতে হবে শুধু যে হ্যাঁ ভাইয়া এইভাবে পড়ছি বাস হয়ে গেছে না হচ্ছে এখন যেহেতু হচ্ছে না এটা আমার থিওরিরও প্রবলেম এটা ফাইবারেরও প্রবলেম আমার প্রবলেম কারণ আমার থিওরি অ্যাপ্লাই করে ম্যাক্সিমামই ফার্স্ট পেজে আসে যার আসছে সে হয়তো থিওরিটা এক্সাক্ট ভাবে ইউজ করতে না অথবা স্টাডি করতে বা হয়তো বা একটু গ্যাপ আছে মেনে নিতে হবে কারণ সেম আপনাদের যা বলছি আপনার টিমমেট আরেকজন কোথায় সে যদি তার দিকটা অপটিমাইজ করতে তার দিকটা যদি র্যাঙ্কে আসে আপনার যে তাহলে আপনার কিওয়ার্ড ঠিক আছে কিওয়ার্ডটা আপনি ঠিকভাবে ইউজ করতেছেন কিওয়ার্ডটা প্লেসমেন্টটা আপনি একটা মানে সব জায়গায় কোনো প্রবলেম আছে আরেকটু স্টাডি করতে হবে স্টাডি করে দেন হচ্ছে যে আবার জিনিসটাকে অপটিমাইজ করতে হবে এটা কথা কি যেন বলছিলাম এটা কথা বলছিলাম যে গুগলে যে ক্রলার আছে ক্রলার যখন আপনার চেক করবে তখন সে ফাইন্ড আউট কয়টা কিওয়ার্ড কোন জায়গায় ইউজ করতে কিভাবে রিলেভেন্ট করার এই পার্সেন্টেজটা গুগল ক্রলার অনেক স্মার্ট ওই যে এখানে বলছে গুগল ইজ মাচ স্মার্টার দ্যান ইট ব্যাক তো গুগল তো সেই 2004 সাল থেকে অনলাইন গুগলকে 2004 সাল থেকে মানুষের প্রায় 15-16 বছরে এত মানুষ গুগল ইউজ করছে যে গুগলের কাছে আননোন বলতে মানুষের কত রকম খারাপ চরিত্র হতে পারে আর কত রকম ভালো চরিত্র হতে পারে সম্পূর্ণটাই গুগল জানে মানুষ কত খারাপভাবে এসইও করতে পারে ভালোভাবে এসইও করতে পারে বা কত খারাপভাবে একটা জিনিস কত ভালোভাবে একটা জিনিস করতে পারে এই দুইটা জিনিস হচ্ছে গুগল হচ্ছে জান তো এই কারণে গুগলকে আসলে টেক্কা দেওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট রোবটকে টেক্কা দেওয়াটা ডিফিকাল্ট আসলেই অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার এই কারণে আপনি যদি অপ্রাসঙ্গিকভাবে গুগলের কিওয়ার্ড জানে ভিডিও পাঠিয়ে দিয়েছি আচ্ছা কয় নাম্বার 12 সব নাম্বার অনুযায়ী দিয়ে দাও এখন সব নাম্বার অনুযায়ী দিস তাহলে তোর উল্টাপাল্টা হবে না আমার উল্টাপাল্টা যেভাবে আমাকে ভিডিও পাঠিয়ে দিচ্ছে ওইভাবে যাওয়া ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে গুগলের ক্রলার এই কারণে স্মার্ট একটা কন্টেন্ট কত ওয়ার্ডের একটা কন্টেন্টের মধ্যে একটা কিওয়ার্ড কতবার ইউজ হইতে পারে বা একটা কিওয়ার্ডের সিনোনিম কতবার ইউজ হতে পারে অ্যান্টোনিম কতবার ইউজ হতে পারে কিওয়ার্ড কতবার ইউজ হতে পারে এই গুগল জান মাস্ক বেটা তুই কই তুই আসলে তো একটা কিওয়ার্ড আপনি কতবার ইউজ করতে পারেন একটা 1000 কিওয়ার্ডের কন্টেন্টের মধ্যে সেটা কিন্তু ভালো করেই জানেন স্টেক ভাই শুনতে পাচ্ছেন স্টেক ভাই 1000 এর মধ্যে কয়টা ভাই এটা তিনটা না কয়টা এটা আসলে যেটা বলে ডেনসিটি হচ্ছে 1.5% 5% ইউজ করা যায় না 3% ইউজ করা যায় 1 to 3 মানে কি ওই কি বলে হলো 100 এর মধ্যেই 2% যেহেতু তাই না হ্যাঁ 100 এর মধ্যে একটা মানে 100 ওয়ার্ডে সর্বোচ্চ 1 থেকে 2টা ইউজ করা যাবে এরকম একটা দুইটা এরকম এভারেজ 10টার মধ্যে ইউজ করা যায় 10টা বেশি হয়ে যায় একটু কম 7টা 8টা
10টা ইউজ করলে সমস্যা হয় না, 10টা ইউজ করলেও 10টা পর্যন্ত accept করে। 10টা পর্যন্ত না হলে আবার ওটাকে না হলে আবার ওটাকে 10টা 12টা পর্যন্ত 10টা 12টা পর্যন্ত accept করে। 10টা 12টা পর্যন্ত সে accept করে। এটার বেশি হয়ে গেলে সে ওটাকে স্প্যামিং করে। তখন একদম এক্সাক্ট কিওয়ার্ডটাই তো ইউজ করা যাবে তাই না? এক্সাক্ট গুগল মানে কি বলে সিনোনিম না। না এক্সাক্ট কিওয়ার্ডই আপনি 10-12 বার ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। 10-12 বার ওই আর কি বলে তো 1 থেকে 3% বা 5%। এখন এটার উপরে গুগল নিজের মতো করে এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করে। যদি ওরা চলে যেতে চায় ঠিক আছে, আবার অনলাইনে নির্দিষ্ট ট্রেনের টিকিট কাটিয়ে যাবে, কবে চলবে? আজকে দিতে পারে। কোথায় যাবে? কেন আচ্ছা তো কি হলো যে এই যদি আপনাদের এই প্রবলেমটা হয়, সরি, তো গুগল মাঝে মাঝে এই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করে, আবার গুগলের ক্রলার মাঝে মাঝে এই জিনিসটাকে স্প্যামিং ধরে। তবে অ্যাটলিস্ট 1% যদি ইউজ করা যায়, 1% ইউজ করে গেলে এটাকে গুগল নরমাল বিহেভিয়ার ধরে নেয়। ঠিক আছে, 1% হলেও তো 10টা ইজিলি করা যায়। হ্যাঁ 10টা ইজিলি করা। ওই তো বললাম 1% হলে এটাকে নরমাল বিহেভ করে না, কিন্তু 1% এর বেশি মানে 1.5 এর বেশি হয়ে গেলে গুগল একটু 19-20 করে। ঠিক আছে, গুগল একটু 19-20 করে, কিছু ক্ষেত্রে করে, কিছু ওয়েবসাইটে এই জিনিসটা আবার এটার সাথে না অনেক কিছু রিলেটেড। যেমন হচ্ছে এটার সাথে আপনার আমার মনে হয় 0.80% বললে ভালো। বুঝিনি 0.80% মনে করেন 1000 টেক্সের মধ্যে 8 না 1000 টেক্সের মধ্যে আপনি 10 বার 12 বার 15 বারও ইউজ করতে পারেন। 15 বারও ইউজ করা যায়। গুগল এটা নিজে বলছে। আমি যে গুগলের র‍্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর পাশে আরেকটা ট্যাব দেখতেছেন গুগল 200 র‍্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর দেখা যাচ্ছে আর স্ক্রিনে। জি র‍্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর যখন যাব তখনও দেখতে পারবেন। নিজেই বলছে যে সে 1-3% আবার 1-3% সে অ্যালাউ করে। তো এটা আবার এটার মধ্যে ভেরিয়েশন আছে, যেমন ডিএপিএ যে ওয়েবসাইটে আপনি ইউজ করছেন, সেই ওয়েবসাইটে ডিএপিএ করে। তারপরে ওয়েবসাইটের এজ কিরকম, ওয়েবসাইটে কতগুলো ব্যাকলিংক করা, ওয়েবসাইটে কিরকম ট্রাফিক আসে, সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার হয়, সোশ্যাল সিগন্যাল অনেক কিছুর উপরে ক্রলার আসলে অনেক ট্যালেন্ট। তো এই সে 2015-16 সাল থেকে সে এই অনলাইনে একটি মানুষ চালাচ্ছে, অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে। এখন অনেক কিছুর উপর ভেরিয়েশন করে, অনেক কিছু অ্যানালাইজ করে, রিপোর্ট তৈরি করে দেন সে ওই সাইটটাকে র‍্যাঙ্কে দিবে না কোন পজিশনে দিবে, এটা সে ঠিক করে। তো এটা শুধুমাত্র যদি আমি বলি যে ভাই মানে 1000 এর মধ্যে আপনি যদি 100 বার ইউজ করেন তাহলেই আপনার মনে করেন যে পোস্ট বা কন্টেন্ট ফার্স্ট চলে যাবে। এটা কারো পক্ষেই বলা এটা তো ঠিক না, এটা তো বলাও ঠিক হবে না। এটা কেউই বলতে পারে। আবার আমি যদি বলি যে হ্যাঁ ভাই, আমি যদি বলি যে হ্যাঁ ভাই আমি এটাও বলি যে হ্যাঁ ভাই আপনি 1010 বার ইউজ করতে পারেন, অবশ্যই ইউজ করতে পারেন। আবার দেখা গেল 1010 বার ইউজ করে দেখা গেল একদম ছিটকে পড়ে গেছেন গুগলে 10-15 নাম্বার পেজের পর। কিন্তু এখানে আবার যে আমি 10 বার ইউজ করতে ঠিক আছে, কথা হচ্ছে এখানে তো আবার ডিএপিএ ডোমেইন অথরিটি পেজ অথরিটি আছে, আবার মনে করেন যে সোশ্যাল ব্যাকলিংকের ব্যাপার। এই জিনিসগুলো কিছুই নেই, একদম নিউবি একটা নিউবি সাইটের মধ্যে আপনি 10 বার 15 বার ইউজ করে বসে আছেন, এখন আমাকে ভাই এটা তো হয় না, এটা তো কি বললেন আপনি, এটা তো বুঝলেন না। এরকম অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে, ফ্যাক্টরগুলো একসাথে হইলে সব ফ্যাক্টরগুলো একসাথে হইলে ব্যাডে বলে কানেক্ট করে দেন হচ্ছে ওটা ক্লিক করে। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে কারণ। এখন ক্রলারের ইচ্ছার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আসলে সে কোনটাকে অপটিমাইজ করবে, কোনটাকে স্প্যামিং করবে, কোনটাকে হচ্ছে স্যান্ডবক্সে নিয়ে যায় ফেলায়। এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা এখানে কি বলছে, our analytics of 1 million Google search results found a correction between keyword rich title text and first page
Our ad is our ad is 1 million Google result থেকে keyword reach title tag and keyword থেকে টাইটেলে ট্যাগে নিয়ে যে কিওয়ার্ড গুলো 1 মিলিয়ন বলে সার্চ রেজাল্ট অ্যানালাইজ করে দেখা গেছে যে কিওয়ার্ডের মধ্যে আছে ট্যাগের মধ্যে আছে এই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে ফার্স্ট পেজে থাকার পসিবিলিটি বেশি। সেটা আবার এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড বোঝেন তো এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড বোঝেন সবাই। হাবিবুর রহমান ভাই আপনি কি প্রাইভেটে? হাবিবুর রহমান ভাই ভাই বাড়ি আসতেছি ভাই। আচ্ছা বলেন তো এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড কি ভাই? এটা সম্ভবত হবে ভাই পারফেক্ট কিওয়ার্ডটা ভাই। আচ্ছা এটা সব দিক দিয়ে ভাই মানে ম্যাচ করে আর কি সবকিছুর সাথে। আচ্ছা মওদুদ ভাই এই যে হাবিব ভাই বললো, হাবিবুর রহমান ভাই বললো যে এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ডটা পারফেক্ট। একটা এক্সাম্পল দেন তো কোনটা পারফেক্ট কিওয়ার্ড? হাবিবুর রহমান ভাই সরি মওদুদ ভাই দিলর ভাই মওদুদ ভাই কি ঘুমায়? আমি আর ধারণা কি ছিল ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। মানে এটা কি আমি কি চিন্তা করতেন যে অনলাইনে ইনকাম করা যায় এইটাই? অনলাইনে তো ইনকাম করা যায়, আপনার ওয়েব ডিজাইনিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, এটা তো এই সেক্টরগুলোতে আর্ন করা যায়, এটা তো সবাই জানে ভাইয়া। তো করোনার প্রথম 5 মাস তো এমনিতেই গেল, পরে শুনলাম যে একটা ফ্রেন্ড করতেছে, আর যেহেতু বাসায় বসে করা যাবে সেই জন্যই এখানে অ্যাডমিট হয়েছি। না কেন এই কোশ্চেনটা আমার করা, সেই কোশ্চেনটা হচ্ছে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের সকাল বিকাল 2 ব্যাচের মধ্যেই দেখছি এই যাবৎকালে 50 দিনে আপনাদের সাথে 40 দিনে আপনাদের সাথে জার্নিতে আমি যা দেখছি তাতে মনে করেন যে আমি যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে মেজরিটি পার্সনই হচ্ছে যে মানে তারা কি কনসেপ্ট জানি না আমি, আই ডোন্ট নো, তবে তাদের মানে সবার মেন্টালিটিটা এরকম, মানে ম্যাক্সিমাম প্রায় আপনাদের 80% মেন্টালিটিটা এরকম যে এটা হচ্ছে না, এটা হবে না, এগুলো দিয়ে কি হয়, মানে সবসময় একটা কনফিউশন অ্যান্ড হচ্ছে যে অধৈর্যতা। এই জিনিসটা আপনাদের 80% 2 ব্যাচের 30 জনের মধ্যে 20 জনেরই এই বৈশিষ্ট্যটা, একদম অধৈর্যতা এবং কি বলা হচ্ছে কনফিউশন, এই দুইটা জিনিস। তা আমি চিন্তা করি আচ্ছা আপনাদের কনসেপ্টটা কি আসলে, মানে অনলাইন মার্কেটিং বা ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে আপনাদের কনসেপ্টটা কি, মানে চিন্তা করেনটা কি, এটাকে কি মনে করেন? এটা যে আলাদিনের চেরাগ যে ঘষা দিলে আমার টাকা বেরিয়ে আসলো এইরকম কিছু, মানে কি চিন্তা করেন, মানে কি চিন্তা করেন? তাহলে মানে অনেকেরই মধ্যে, অনেকে বলতে মেজরিটি পার্সোনালি দেখি আমি যে অধৈর্যতা আর কনফিউশন, অধৈর্যতার এটা 2 ব্যাচে প্রবণতাটা অনেক বেশি। তো শুরুর দিকে যখন বলছিলাম তখন বলছেন হ্যাঁ ভাইয়া ডিজিটাল মার্কেটিং ভালো বা এটা এরকম শুনছিলাম এই কারণে আসছি, কিন্তু এখন 40 দিন পরে তো আসলে আপনাদের হোল মানে মানে 90% এই অনলাইন মার্কেটিংয়ের 90% টপিকসগুলো সম্পর্কেই আপনারা এখন না, হ্যাঁ এটা বলতে পারি যে সব টপিক সম্পর্কে আপনার 100% নোন না, কিছু টপিক সম্পর্কে 100% নোন, কিছু টপিক সম্পর্কে 80%, 70%, 50%, 60%, অন্তত 60% সব টপিক সম্পর্কেই আপনারা নোন। বাকি যে 40% আছে, বাকি 40% আপনাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে অ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে হবে, তাহলে বাকি যে 70, 40, 30, 20, 10% আছে এটা ঠিক হয়ে যাবে। তবে আপনারা অনলাইন সেক্টরে প্রায় 60%ই আপনারা হচ্ছে নোন এখন, অনলাইন সেক্টরে ডিজিটাল মার্কেটিং সেক্টরে 60%ই আপনারা নোন, বাকি যে 40% আছে কিছু সেক্টরে আপনারা হচ্ছে 100%ই নোন, আর কিছু সেক্টরে আপনারা দেখা যাচ্ছে যে 90 to 60% নোন। তো বাকি যে গ্যাপটুকু আছে, গ্যাপটুকু আপনাদেরকে এক্সারসাইজ করে এটা ওভারকাম করতে হবে। এটা আসলে এখানে যদি আমি এখন যে ব্র্যান্ডিন বা নীল প্যাটেল বা হচ্ছে যে সুন্দর পিসাইকে নিয়ে এসেও যদি বসাই কোনো লাভ নাই। এটা মানে তারা মানে আপনার যদি গুলেও খাওয়ায়, হ্যাঁ তারা হয়তো বা আর 10% বা 20% ওভারকাম করে দিতে পারবে, বাকি 30 বা 20% আপনার নিজেকেই করতে হবে। যে 10% হয়তো বা আমি দিতে পারিনি, যে নলেজটা আমার মধ্যে নেই, যে নলেজটা তাদের মধ্যে আছে, তারা হয়তো বা আপনাকে ওই নলেজটা দিলে আপনি হচ্ছে বাকি 10% ইমপ্রুভ করবেন। বাট এই নলেজটাও আপনি 10% ইমপ্রুভ করতে পারবেন, সেটা হচ্ছে আপনি যদি স্টাডি করেন,
এটা নিয়ে যদি রিসার্চ করেন, এগুলো নিয়ে যদি ইমপ্লিমেন্ট করেন, এগুলো নিয়ে যদি অ্যানালাইজ করেন, বাকি তাদেরকে লাগবে না, সুন্দর পিচাইও লাগবে না, ব্র্যান্ডিনও লাগবে না, নীল প্যাটার্নও লাগবে না। তাদের আর্টিকেলগুলো পড়বেন, তাদের ভিডিওগুলো দেখবেন, বিভিন্ন ফোরামের মধ্যে অ্যাক্টিভ থাকবেন। এগুলো কখন হবে জানেন? যখন কাজ করবেন, কাজ করতে গেলে প্রবলেমে পড়বেন, প্রবলেমে পড়লে যখন প্রবলেমের সলিউশন খুঁজতে যাবেন, তখন আপনাকে বলতে হবে না আপনি ভাই ব্যাকলিঙ্ক ওয়েবসাইটে গিয়ে খোঁজেন বা নীল প্যাটার্ন খোঁজেন। আপনি নিজেই তখন গুগল করে বের করবেন যে কোন জায়গায় কোন সিপার মধ্যে আছে এই সলিউশন, এই সিপা থেকে আমি এই সলিউশন বের করবো, এনি হাউ এই সলিউশন বের করবো আমি। কিন্তু যদি কাজ না করেন তাহলে ওই যে সুন্দর পিচে ব্যাকলিঙ্কও আর হচ্ছে নীল প্যাটেল নিয়ে এসে বসায় দিয়েও কোনো লাভ হবে না আসলে। বাকি আপনারা যে 60% জানেন এখন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের, এই 60% আসলে বেস মানে একদম অ্যাডভান্স বলবো না, একদম হচ্ছে যে বেসিক বা বিগিনার বলবো না, আপনারা এখন ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছেন। এটাকে এক্সপার্ট লেভেলে আপ করতে গেলে, আপগ্রেড করতে গেলে আপনাদেরকে এখন স্টাডি করতে হবে। এটা কেউই আপনাদেরকে করে দিতে পারবে না ততক্ষণ না পর্যন্ত আপনারা স্টাডি করতে পারবেন। ঠিক আছে, স্টাডি করলে যে গ্যাপটুকু আছে এই গ্যাপটুকু ফিল আপ হবে। তো এইটাই কনসেপ্টটা, এটাই যে আপনারা হচ্ছে যে অল্পতেই হচ্ছে যে ভাই এটা হবে না, এটা হয় না, এটা তো করছি, এটা তো হচ্ছে না, এটা কি হচ্ছে। জি ভাইয়া, আমি যে বললাম যে লিড জেনারেশনটা একটু ডিপলি শেখানো হয়েছে, আপনি যে ব্যাকলিংকের কথা বললেন, এখন আমার মনে হচ্ছে যে আপনি ব্যাকলিংকটাও ভালোই শিখেছেন, একদম ডিপলি শিখেছেন, কিন্তু প্রথম দিকে আমাদের যেরকম আগ্রহ ছিল শেষের দিকে হয়তো এটা নাই ততটা, এই জন্য প্রথম দিকে এটা একটু বেশি ভালো লাগছে, এইদিকে ততটা আগ্রহ আছে না। এটা যদি বলি এটার পিছনে এই কিওয়ার্ডের ডেনসিটিটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তার কারণটা হচ্ছে যে তারা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছে যে ফ্রিকোয়েন্টলি যদি কিওয়ার্ডটাকে ইউজ করা হয় বা কিওয়ার্ডের ডেনসিটি যদি ঠিক রাখা হয়, তাহলে ওই কিওয়ার্ডটা একটা অপটিমাইজ কিওয়ার্ড হয়। On the other hand, কি বলছে, how confident can they be that the page is about that keywords not vary? On the other hand, if the page mentions the keywords 10 times, Google can be more confident about the page's topics. একটা কিওয়ার্ড যদি 10 বার একটা কন্টেন্টের মধ্যে ইউজ করা হয়, তাহলে গুগল এটাকে এই পেজটাকে আরও বেশি ভ্যালু দেয়। আমি বলছিলাম যে 1000-এর মধ্যে 10 থেকে 12 বার, এখানে কি আছে সেই কথাটা জানিও না। আচ্ছা, ক্লিয়ার করে দেই। এই যে এখানে একটা ওয়ার্ড আসছে কিওয়ার্ড স্টাফিং। কিওয়ার্ড স্টাফিংটা কি বলেন তো? রাইট প্লেসমেন্ট, এটা কি না? এই দুটো ওয়ার্ডের মানে কি সেটা বলেন। কিওয়ার্ড গ্রুপ, আর কেউ? আর কেউ? কি বিষয়ে কি বিষয়ে? এই যে কিওয়ার্ড স্টাফিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, না এটা আইডিয়া নেই। কিওয়ার্ড স্টাফিংটা হচ্ছে উপরে দেখেন, উপরে আমরা কিওয়ার্ডের ফ্রিকোয়েন্সি, যেটাকে কিওয়ার্ডের ডেনসিটি বলতেছি, বা যেটাকে এখানে কি বলছে রিলেভেন্সি, ডেনসিটি, ফ্রিকোয়েন্সি, এই যে কথাটা বলছি। এবং এইখানে তার আগে তারপরে বলছে যে এইখানে কোথায় গেল, এই যে একটা কিওয়ার্ড, একটা কন্টেন্টের মধ্যে যদি 10 বার কিওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়, তাহলে গুগল ওই কিওয়ার্ডটাকে, ওই পেজটাকে কনফিডেন্টলি ওই টপিকস রিলেটেড পেজ হিসেবে ধরে নেয়। মানে সে শিওর হয়ে যায় যে এটা একদম এক্স্যাক্ট ওই টপিকস রিলেটেড, মানে কিটো ডায়েট বা ইমেল মার্কেটিং রিলেটেড কিওয়ার্ড, এই টপিকসটা সে এই কনফিডেন্টটা পাবে যখন সে ওই কন্টেন্ট আর্টিকেলের মধ্যে আপনার কিটো ডায়েট বা ইমেল মার্কেটিং যে কিওয়ার্ডেই আপনি আর্টিকেল লেখেন না কেন, এই কিওয়ার্ডটা সে
10 বার খুঁজে পাবে আপনার কন্টেন্টের মধ্যে, তখন সে কনফিডেন্ট হয়ে যাবে যে হ্যাঁ এটা এক্স্যাক্ট ওই টপিকস রিলেটেড কিওয়ার্ড, ঠিক আছে, এটা এক্স্যাক্ট ওই টপিকস রিলেটেড কিওয়ার্ড, সেই জিনিসটা কনফিডেন্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো এখন এখানে কারো চিন্তা হইতে পারে 10 বার ইউজ করা যাবে, তাহলে যদি আমি বেশিবার ইউজ করি, 10 বারের বেশি যদি ইউজ করি, তাহলে আমি আরও তাড়াতাড়ি গুগলের ফার্স্ট পেজে চলে আসব। এই লাইন থেকে অনেকের মাথায় এই জিনিসটা, এই কনসেপ্টটা আসতে পারে। তো এইটা যাতে না আসে, এই কারণে সেকেন্ড লাইনে লিখে দিছে, দিস ইজ নট অ্যাবাউট কিওয়ার্ড স্টাফিং অর এনিথিং লাইক দ্যাট। কিওয়ার্ড স্টাফিংটা হচ্ছে এই যে আপনাকে একটা কিওয়ার্ডের যে ফ্রিকোয়েন্সি আছে, কিওয়ার্ডের যে একটা ডেন্সিটি আছে, কিওয়ার্ডের গুগলের যে একটা কিওয়ার্ডের যে একটা কি বলবো প্যারামিটার আছে, হ্যাঁ, তো এই প্যারামিটার যখন আপনি ক্রস করে যাবেন তখন এটা হয়ে যাবে কিওয়ার্ড স্টাফিং। মানে আমি যে বলছিলাম যে অন পেজ এসিও, গোটা পেজ মিলে যে অন পেজ এসিও কথাটা আপনি লিখে দিলেন, এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড স্টাফিং। আমার খুব হিংসা হচ্ছে আপনাদের দেখে, জানেন। মানে কিওয়ার্ড স্টাফিং এর মানে দাঁড়াইলো ভাইয়া হচ্ছে বেশিবার ইউজ করা যাবে না লিমিটেড সাইজে। আমি সংক্ষেপে এটাই বললাম, এই যদি আমি ভুল বুঝে থাকি তাহলে আমি সংক্ষেপে আপনাকে এটাই বলি, হ্যাঁ আপনারটাই ঠিক। মানে আমি সংক্ষেপে এটাই বুঝছি, কারণ বেশিবার বলতে ভাই ইরিলেভেন্ট ভাবে বেশিবার ইউজ করা যাবে না, কোনো মিনিং দিচ্ছে না, কিন্তু একটার পর একটা ইউজ করতে আছে। ডেনসিটি আছে যে 3%, 1 to 3% বা 5%, সর্বোচ্চ কোথাও আছে 5%, কোথাও আছে 2 to 5%, কোথাও আছে 1 to 3%। তবে আমরা এই দুইটার মিডিলেই ইউজ করি সবসময়, 2 থেকে 3% এর মধ্যেই সবসময় ইউজ করার চেষ্টা করি, মানে সর্বোচ্চ। মানে কিছু কিছু সময় দেখা যায় আর্টিকেল লিখতে গেলে মানে হয় না, আসলে এভাবে মেনটেন করা সম্ভব হয় না। তবে আমরা চেষ্টা করি, যারা কন্টেন্ট রাইটার তারা চেষ্টা করে এই 2% আশেপাশেই রাখার, 2% আশেপাশে রাখে, এর বেশি না যাওয়ারই চেষ্টা করে বেশি। সংক্ষেপে যেটা বুঝছেন, আমি যেটা বুঝাইছি বিস্তারিত, সেটা কি সংক্ষেপে আপনি রাফি ভাই বুঝতে পারছেন? জি ভাইয়া, এখন এতক্ষণ তো উল্টা বলছিলাম যে কিওয়ার্ড স্টাফিং মানে গ্রুপিং কি বলছিলাম, এখন ক্লিয়ার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ফর এক্সাম্পল, ওয়ান্স আওয়ার পোস্ট র্যাঙ্ক ইন দ্য টপ 3 গুগল ফর দ্য কিওয়ার্ডস ইউটিউব এসইও। ইউটিউব এসইও কোথায় কোথায় আছে দেখেন, এই যে রেজাল্টটা আছে, এটাতে এক্স্যাক্ট আছে ইউটিউব এসইও, মানে যতগুলো রেজাল্ট পাইছে ইউটিউব এসইও রিলেটেড। দেখি বাবা, ইউটিউব এসইও কোথায়, আরে দূর, দেন প্রত্যেকটা রেজাল্টের মধ্যে ইউটিউব এসইও কথাটা আছে, মানে টাইটেলে থাকবে, টাইটেলে থাকলো। তারপরে আরো দেখেন ভাই, এক্সপিরিয়েন্স দেখেন, এখানে ইউটিউব আছে, এসইও আছে, এটা এক্সাক্ট ম্যাচ হয় না, এটা এক্সাক্ট ম্যাচ হয়েছে। দেখেন এই 100 ওয়ার্ডের মধ্যে 2বার ইউজ করছে ইউটিউব এসইও। ট্যালেন্ট, এইচআরএফ ট্যালেন্ট, দেখছেন, এ ব্যবহার করছে কিন্তু 2বার ব্যবহার করে নাই, যার কারণে এর পজিশন থেকে উপরে। এ এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড একবার ইউজ করছে, ঠিক আছে, এ তো ইউজই করে নাই বুঝি না, এটা ভিডিও আছে, এসইও করে নাই, এর নাই, এ একবার ইউজ করছে, মানে এই যে গুগল প্রথমের দিকে, এই যে আমাদের এই থিওরির প্রথমের দিকে আমরা দেখলাম কোথায়, প্রথমের দিকে কোথায় দেখলাম, এই যে ফার্স্ট 100 ওয়ার্ডের মধ্যে আমার একবার কিওয়ার্ডটা থাকতে হবে। দেখেন পৃথিবীর যত বড় বড় ডিজিটাল মার্কেটার আছে তারা সবাই ফার্স্ট 100 ওয়ার্ডের মধ্যে রাখছে। এটা কিন্তু মেটা ট্যাগ, এটা হয় ওয়েবসাইটে মেটা ট্যাগ হিসেবে দিতে হবে, অথবা আপনার ফার্স্ট 100 ওয়ার্ডকেই সে মেটা ট্যাগ হিসেবে নিয়ে নেবে গুগল। রাখছে ভাইয়া গন? জি ভাই, মেটা ট্যাগ কথাটা ভুলে গেছিলাম, কিন্তু মেটা ট্যাগ তো ভাই অনেক সময় ভিতরে থাকে। মেটা ট্যাগ ভিতরে থাকে, যদি মেটা ট্যাগ ভিতরে না দেওয়া থাকে, মেটা ট্যাগ যদি আপনি না দেন, তাহলে কিছু ওয়েবসাইট আছে যাদের মেটা ট্যাগ দেওয়ার কোনো ওয়ে নাই, সেই ক্ষেত্রে আপনার মেটা ট্যাগটা আপনার ফার্স্ট 100 ওয়ার্ডকে সে মেটা ট্যাগ হিসেবে ধরে নেবে। আচ্ছা, আমি ওই যে কিছু জিনিস সার্চ দিছিলাম, তো দেখা গেছে রেভলিউশন রিলেটেড,
যে এইটার মানে কি, ওটা দেখা গেছে যে ওইটা ধরে মেটাটাকে ওটা শো করতেছে কিন্তু ভিতরে ঢুকে ওই জায়গাটা মার্ক করে দিয়েছে সেটা মাঝের মধ্যে, এই জন্য আর কি মেটাটাকে হিসেবে কনফিউজ। আচ্ছা এই যে ব্যাকলিঙ্ক করতে রেজাল্ট আছে, দেখি ব্যাকলিঙ্ক কত জায়গায় ইউজ করছে ইউটিউবে এসইও। বাবা লোডই শেষ হচ্ছে না। সতেরো বার ইউজ করছে, কয় হাজার ওয়ার্ডের যেটা আর্টিকেল আল্লাহ জানে। দেখি এটা কপি দিয়ে দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো টেক্সটটা হ্যাঁ এখন দেখেন আমার থিওরি আমারই উপরে অ্যাপ্লাই করতেছে, কি চালা, নতুন কোনো থিওরি নাই না। কিছুদিন পরে তো যে শিষ্য ওইরকমই করে স্বাভাবিক। 12,000-এর মধ্যে 15 বার হয়, এটা হয়তো কিছু বেশি আসছে। আরে না এটা তো আসেনি এখনো, ওয়ার্ড কাউন্টার তো এখনো দেই নেই। এই যে ক্যারেক্টার 12,200 দেখেন না লোড হচ্ছে। ও আচ্ছা, এটা তো আগের রেজাল্ট। আমি তো খুবই রকমের বিরক্ত কালকে থেকে। আমার না ভাই ওয়ার্ড কাউন্টার কেন একটু সমস্যা করতেছে কালকে আমার আইএসপির উপরে আমি খুবই বিরক্ত। আইএসপি না ভাই, ওয়ার্ড কাউন্টার ওয়েবসাইটটাও কিছু হয়েছে। আপনার তো ঘুরতেছে খালি দূর, আমার কাছে অনেকক্ষণ লাগতেছিল, মানে এখানে আসছে কিন্তু আসতে রেজাল্ট আসতে অনেক দেরি হয়েছে। এই নাও জ্বালা এবার। অনলাইন ক্যারেক্টার কাউন্টার দেন। হ্যাঁ অনলাইন ক্যারেক্টার কাউন্টার আরেকটা ওয়েবসাইট। ওয়েট এন্ড সি। তেত্রিশ হাজারের মধ্যে সে ব্যবহার করছে 17 বার, খারাপ না। 32 বার ইউজ করছে সে, 32 বার ইউজ করছে কেন দেখাচ্ছে? এখানে আমরা যেটা সার্চ দিচ্ছি সেটা হয়তো ধরতে পারেনি। আর হচ্ছে যে ইউটিউব এসইও আর এখানে বেশি আসার কারণ ইউটিউব এসইও আমরা লিখে সার্চ দিচ্ছি সেটা ওখানে ধরছে, ওইটার সাথে মানে একটু চেঞ্জই হবে রেজাল্টটা। এরকম দেখাইলো কেন, এটার মানে কি? ভাইয়া আপনি এখানে এসইও তে ক্যাপিটাল লেটার দিছেন, এখানে স্মল। আচ্ছা এরই মতন করে দেই দেখি। কন্ট্রোল এফ দিলে আপু ক্যাপিটাল স্মল যা থাকবে 14 বার ঠিকই তো আছে। ঠিক আছে, আমার যদি ভুল আছে। ট্যালেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট। 30 বার মানে আরো দুইটা আছে চিপায় চাপায়, ওই দুইটা আমরা দেখতে পাচ্তেছি না আর কি। জি কিন্তু ও ধরে ফেলছে, চিপায় চাপায় আছে আরো দুইটা, ওইটা আমরা ধরতে পারতেছি না, ও ধরে ফেলছে। ভাইয়া কই দিয়ে এখানে তো কমেন্টস করছে অনেকে। আল্লাহ ভাই এই সব কমেন্ট কপি করলে হবে না তো? আপনি তো বললেন কপি করতে, এই যে উপর থেকে পুরো কমেন্টটা কপি করেন, এই যে কমেন্টস অনেক বার আছে, কমেন্টস কপি করেন। স্টুডেন্ট যখন টিচারের উপরে মাতবরি করে তখন এরকমই হয়। ঠিক আছে।
এটা 3000 ওয়ার্ডের, এটাতে ইউটিউব এসইও আছে হচ্ছে 8 বার, 3000-এ 8 বার, তাহলে 1000-এ কয়বার হচ্ছে? 1000-এ কয়বার হচ্ছে ভাই? 3000-এ 8 বার, তাহলে 1000-এ কয়বার হচ্ছে? ফার্স্ট 4 দুগুণে 8, 2 1.5 বার, 1 থেকে 1.5 বার, 1000 1.5 বার 2 বার ইউজ করছে, 2 বার ইউজ করছে 1000 ওয়ার্ডে। কি হইলো? এটা হইলো কিছু? এটা তো হইলোই না কিছু, খালি 2 বার আর 8 বার ইউজ করছে। আবার এখানে দেখা যাচ্ছে 2%। আরে দূর, ঘন্টার ডেনসিটির মাথা আগা মাথা কিছু বুঝি না, এক এক জায়গায় এক এক রেজাল্ট দেখা। এখানে আবার ডেনসিটি দেখা যাচ্ছে 2%, তাহলে 2% কেমন? আরেকটা 2% কেমন? আরেকটা পাবো না, ওয়াট কাউন্টারের সেমিনার ওয়েবসাইটে দেখেন, নিজের মতো করে খুঁজে নিয়ে এটা। আর এখানে বলতেছে 6 বার, অথচ এখানে ধরলো 8 বার, তাহলে এখানে আছে কয়বার? আরে যন্ত্রণা, মাঝামাঝি কিছু একটা ধরে নেন। এখানে থাক ভাই, আমি আর দেখবো না, আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। 41 বার না, ভুল আছে, ওটা ভুল কিছু দেখি নেই। এই যে 3200 ওয়ার্ড, ঠিক আছে, 3200 ওয়ার্ডের মধ্যে সে 6 বার লিখছে। এখানে সে অবশ্য বলছে 3200 ওয়ার্ডের মধ্যে 6 বার, আমরাও তাই দেখলাম যে 3200 ওয়ার্ডের মধ্যে 3200 না 3400 ওয়ার্ড, না 3400 দেখলাম না? জি জি, 3400 ওয়ার্ডের মধ্যে সে 8 বার লিখছে। যাই হোক, এরকম কিছু হবে হয়তো, আশেপাশ থেকে 200 ওয়ার্ড টেনে নিছে, ব্যাপার না। সো ইয়া একটু ওভারবোর্ড হিয়ার, তার মানে 3200-র মধ্যে 6 বার, তাহলে কয়বার হচ্ছে? এটা বের করে নিয়েন আপনারা। তাহলে অন পেজ এসইওর মধ্যে কি কি থাকতেছে শুরু থেকে আরেকবার আসি। অন পেজ এসইওর মধ্যে আমার থাকবে হচ্ছে থাকবে, আমার এক্সাক্ট কিওয়ার্ডটা থাকতে হবে, সেটা রিলেভেন্স টাইম থাকতে হবে। হ্যাঁ, কিওয়ার্ডটা আমার টাইটেলে থাকতে হবে, ট্যাগে থাকতে হবে। ট্যাগ আমার হচ্ছে যে ওই ট্যাগও হইতে পারে, আবার H1 ট্যাগ H2 ট্যাগও হইতে পারে, মানে টাইটেল ট্যাগও হইতে পারে, আবার মেটা ট্যাগও হইতে পারে। ঠিক আছে, দুইটা ট্যাগের যে কোনো একটা, দুইটা ট্যাগই হইতে পারে। তাহলে কোথায় থাকতে পারে? আমার কিওয়ার্ড এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ডটা আমার টাইটেলে থাকতে হবে, আমার ট্যাগে থাকতে হবে, গেল। তারপরে আমার কোথায় থাকতে হবে? কন্টেন্টে থাকতে হবে, কন্টেন্টের 100 ওয়ার্ডের মধ্যে থাকতে হবে, 100 থেকে 150 ওয়ার্ডের মধ্যে থাকতে হবে আমার কিওয়ার্ড, গেল। তারপরে কোথায় থাকতে হবে? তারপরে তো গেল, টাইটেল তো বললাম, H2 ট্যাগও বললাম। তারপরে রিলেভেন্স টাইম, মানে আমার কিওয়ার্ডটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকতে হবে, মানে যেটা জানি আমরা কিওয়ার্ড ডেনসিটি থাকতে হবে, ফ্রিকোয়েন্সি টাইম থাকতে হবে। তারপরে সেটা হচ্ছে আমাদের, এটা তো দেখলাম আমরা, এই যে এখানে এসে আমরা কি দেখলাম? আমাদের এখানে দেখলাম যে আমরা আমাদের যেটা আইডিয়াল যেটা কন্টেন্ট, সেই আইডিয়াল কন্টেন্টের মধ্যে ইউটিউব এসে যেটা আইডিয়াল কন্টেন্টের মধ্যে 3200 ওয়ার্ডের মধ্যে তারা 6 বার তাদের মেন কিওয়ার্ড বা এক্সাক্ট কিওয়ার্ডটা ইউজ করছে। এই পর্যন্ত গেল টাইটেল, ট্যাগ, তারপরে কন্টেন্ট, এই পর্যন্ত গেল, কন্টেন্ট পর্যন্ত গেল। আচ্ছা, কন্টেন্টের পরে এখন আসি হচ্ছে যে আমরা কি ইনবাউন্ড লিঙ্ক, আউটবাউন্ড লিঙ্ক। ইউজ এক্সটার্নাল লিঙ্কস to related page helps Google figure out your page topics. It also show Google that your page is hub of quality info. এই যে আমরা ব্যাকলিঙ্ক করি না, এটা কিন্তু হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক না ইন্টারনাল লিঙ্ক। ব্যাকলিঙ্কটা হ্যাঁ, ব্যাকলিঙ্কটাই তো ভাই। ব্যাকলিঙ্ক এক্সটার্নাল লিঙ্ক না ইন্টারনাল লিঙ্ক? আউটবাউন্ড না ইনবাউন্ড? এক্সটার্নাল তো ভাই, বাইরের লিঙ্ক না ওটা। না, এই কি বলেন আপনি? কি বলতে হবে নাকি? আরে দূরমি, কি বলেন? কি বলেন তৌরা আপু, শুনতে পাচ্ছেন? এক্সটার্নাল লিংক ভাইয়া। এক্সটার্নাল লিঙ্কটা কি? ব্যাকলিঙ্ক কি এক্সটার্নাল লিঙ্ক? জি ভাইয়া। মওদুদ ভাই, মিনাল লয় ভাই, দুজনে অ্যানসার দেন তো। এক্সটার্নাল লিঙ্ক ব্যাকলিঙ্ক নাকি ইন্টারনাল লিঙ্ক? এক্সটার্নাল তো ব্যাকলিঙ্ক হয় ভাই। আরে আপনি তো বলছেন, মওদুদ ভাই আর মিনাল লয় ভাই অ্যানসার দেন।
আমি তো বললাম এক্সটার্নাল ব্যাকলিং হয়। ও আচ্ছা, মিনাল ভাই আছেন? আনসার দিছে ভাই, কি দিছেন আনসার? এক্সটার্নাল ভাই। বাহ, আপনাদেরকে তো দেখি এখন উল্টাপাল্টা কিছু বললে আপনারা বুঝে যান না, বেশি শিখে গেছেন আপনারা। আচ্ছা, তাহলে কি বললো যে কন্টেন্টের মধ্যে এরপরে স্টেপ আসতেছে আমাদের কন্টেন্টের মধ্যে অন পেজ। এগুলো কিন্তু ভাই সব অন পেজ এসইওর মেকানিজম। এগুলোর মধ্যে কি আপনারা মানে এখন কি মানে ব্লগ কি এসইও কি না, এসইওর মধ্যে অন পেজ এসইওর মধ্যে কি কি থাকবে এগুলো কি মানে এইগুলো এখানে যা দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু সব অন পেজ এসইওর কাজ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি। অন পেজ এসইও কাজটা কি, মানে অন পেজ এসইও কোথায় করতে হয় বলেন তো তৌরা আপু, মিনালয় ভাই, মৌদুদ ভাই, অন পেজ এসইওর কাজ কোথায় করতে হবে আপনাকে? হ্যালো, গুগলের মধ্যে আমি বুঝতেছি না ভাইয়া। আল্লাহ আমাকে একটা হাতুড়ি দাও, হাতুড়িটা কই? এনি কাইন্ডস অফ কন্টেন্ট। আমরা কিন্তু দেই ভাই। ওই হাতে গোনা 4-5 জন। আচ্ছা ভাইয়া, হ্যাঁ বলেন। ভাইয়া একটা জিনিস আমি আসলে মানে আমি যে বললাম যে আমার কিন্তু ইয়ে ছাড়া ওয়েবসাইট আছে, এই কোথায় কোথায় এসইও করবে আমার মনে হয় না এখনো সবাই ইয়ে কনফার্ম হয়েছে এটা মনে হচ্ছে। কিন্তু শেষই তো করিনি, কোথায় কোথায় এসইও করবেন আপনি? এখনো তো এই যে লিস্টের মাথায় আছে, এই যে দেখেন মাউস দেখেন লিস্টের মাথায় আছে, এখন এই গোটা পেজটাই আছে। এখন ইমপ্লিমেন্ট করব কোথায় কোথায় সেটাই মনে হয় আমার অনেকে ইয়ে না, যেটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন কোথায় কোথায় আগে তো আপনাকে জানতে হবে যে কোন কোন টপিকস গুলো আপনার অন পেজ এসইওর মধ্যে আছে বা কোন কোন জায়গায় আপনাকে কাজ করতে হবে, দেন তো আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন ভাই। আগে জানি কোথায় কোথায় ইউজ করতে হয় অন পেজ এসইও, কেমনে কেমনে ইউজ করা যায়, তারপরে না ইমপ্লিমেন্ট করি, ঠিক আছে? জি আমরা শুরু করি, সময় আছে 15 মিনিট আছে। আচ্ছা, ইউজ এক্সটার্নাল লিঙ্কস। এক্সটার্নাল লিঙ্কটা হচ্ছে ব্যাকলিঙ্ক। ব্যাকলিঙ্ক কি করতে হচ্ছে? এক্সটার্নাল লিঙ্ক টু রিলেটেড পেজ হেল্পস গুগল ফিগার আউট ইউর পেজ টপিকস। এক্সটার্নাল লিঙ্ক যদি করেন, রিলেটেড পেজের মধ্যে যদি আপনি এক্সটার্নাল লিঙ্ক করেন বা ব্যাকলিঙ্ক করেন, তাহলে এটা গুগলকে ফিগার আউট করতে হেল্প করে। আমি বলছিলাম আপনাদেরকে যে ব্যাকলিঙ্ক করে গুগলের ফার্স্ট পেজে আসা পসিবল না বা গুগল র্যাঙ্কিংয়ে আসা পসিবল না, তবে হ্যাঁ এই জিনিসটা হেল্প করে বলছিলাম। দেখেন এখানেও লেখছে তাই। এগুলো তো আমি কিছুই পড়িনি, আমার কথার সাথে এগুলো মিলে যাচ্ছে কেমনে? ইস, related page helps Google figure out to your page topics. It also show Google that your page is a hub of quality info. ঠিক আছে? And this is not just a theory. The Flock Reboot Online can run an experiment to see if external links helps improve ranking. as দেখেন external link helps improve ranking, but এটা এক নাম্বার ranking factor না, এটা rank করতে help করে। They create 10 new website. Half of the website link out the authority sites like Oxford University. The other half no external links, and the website with external links outranked the site without them. তার মানে কি বুঝাইলো? তার মানে বুঝাইলো হচ্ছে এটা তারা ইমপ্লিমেন্ট করছে, হ্যাঁ তারা 10টা সাইটে ইমপ্লিমেন্ট করছে এই থিওরিটা যে এক্সটার্নাল লিঙ্ক যদি আমি আমার কন্টেন্টের মধ্যে এক্সটার্নাল লিঙ্ক রাখি তাহলে এটা আমার এসইওতে হেল্প করে কি করে না। তো এটা তারা ইমপ্লিমেন্ট করছে 10টা ওয়েবসাইটের মধ্যে, যে 10টা ওয়েবসাইটের 5টা ওয়েবসাইটের মধ্যে তারা অথরিটি সাইট কি জানেন? অথরিটি সাইট কি জানেন? অথরিটি সাইট তো জানি না ভাইয়া, কিন্তু অথরিটি সাইট মানে তো মালিকানা আছে এমন সাইট, কিন্তু সবগুলোর তো মালিকানা আছে। আমারে একটা হাতুড়ি দে।